وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم وأن نستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المجلس المبارك خصوصا مصنف الكتاب الإمام قطب الإرشاد وغاثي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصاحب الحضر المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي ولا حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي ولا حبيب محمد بن صالح الحامد ولا محمد بن علي مولى الدويلة ولا حبيب صالح بن محمد بن علي مولى الدويلة ولا حبيب محمد بن علي الحداد ولا حبيب عبد الرحمن محمد الحداد ولا حبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم ولا حبيب عبد الله بن حسن ولا خيلة ولا حبيب محمد بن عبد القادر الحبشي ولا حبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري ولا حبيب حامد محمد بن سالم مسري ولا حبيب محمد بن حسين بعبود ولا حبيب محمد بعبود ولا حبيب أحمد ولا حبيب ألوي ولا حبيب حسن بن أحمد العدروس ولا حبيب أحمد أنيس بن شهاب الدين ولا حبيب ألوي بن سقاف سقاف ولا حبيب بن شيخنا سقاف ولا حبيب القادر بن سن سقاف وسادة الأجداد ولا حبيب عبد الرحمن بن عبد القادر سقاف ولا حبيب حسن بن عبد بن هندوان ولا حبيب سقاف بن أحمد سقاف ولا حبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ بكر بن سالم ولا حبيب زين بن عبد الرحمن بعبود ولا حبيب محمد بن بكر بعبود الشيخ عبد الله بن نواف عبدون والأولياء 9 وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بنوا عمر هذا المكان سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم واتنا أمواتكم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم من فنبهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة من شر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif al-imam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Fa illam takun mimman yastaghriq jami'a sa'ati lailihi wa naharihi bi wadha'ifil khairat. Jika keadaan kita bukan tergolong orang yang menghabiskan waktunya baik siang maupun malamnya
dengan berbagai macam hal ibadah. Kalau kita bukan termasuk di antara mereka yang fokus ibadah, pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, malam ibadah, tengah malam ibadah, kita nggak termasuk di antara mereka. Faj'al laka awradan tuwadhib 'alaiha fi awqat makhsusah. Maka setidaknya alokasikan waktu buat kamu di waktu-waktu tertentu untuk mengistiqomai wirid, mengistiqomai zikir. Wirid ini nggak harus bacaan, tapi bisa juga berupa ibadah badan. Saya pokoknya bangun 3:30, sholat tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, tidur lagi sudah. Misal, saya pokoknya setelah subuh baca wirdul latif. Saya kalau pagi sholat isyraq, sholat duha. Saya kalau siang setelah duhur, antara duhur dan asar, baca Hizbun Nasr atau baca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Saya kalau sore baca Waqiah. Saya kalau maghrib sampai isya ngaji sekaligus membaca rotib. Saya kalau malam misal baca surat Al-Muluk sebelum tidur. Saya kalau Kemis malam Jumat atau pagi di hari Jumat baca Kahfi. Saya kalau Jumat sore baca sholawat 80 sampai 100 kali dan seterusnya dan seterusnya. Tentukan, alokasikan waktu. Jangan mut-mutan. Yang disiplin, yang konsisten, yang komitmen dengan waktu yang sudah kita tentukan sendiri. Jam sekian saya begini, jam sekian saya begitu. Ya. Wa taqdiha mahma fatatka li ta'ta dan nafsu al muhafadzata 'alaiha. Kalau nggak sempat qodoi, waduh tadi sore saya di jalan, capek rasanya, nggak sempat baca Waqiah. Gimana? Qodho. Sekarang dah baca Waqiah, dalam paling 7 menit 10 menit ayo. Qodoi. Waduh tadi maghrib saya nggak sempat ngaji. Gimana? Qodho. Walaupun besok qodho. Biasanya saya baca 1 lembar, ya sudah qodho 1 lembar. Agar apa? Agar jiwa kita terbiasa untuk menjaga dan mengistiqomai amalannya kita. Ya namanya nafsu ya. Kita ini manusia punya nafsu. Kalau sudah ketinggalan suatu amalan terus gak diqodho, ketinggalan terus wis. Memang harus diistiqomai biar menjadi kebiasaan. Kalau sudah biasa, kalau nggak dilakukan malah nggak enak. Kalau ketinggalan malah nggak enak. Kalau ngelakoni dosa malah. Orang kalau sudah biasa tahajud, sekali waktu ketiduran nggak sempat bangun tahajud, bangun lu ya Allah adzan subuh, kepikiran begitu ya Allah pedot istiqomah kurang. Padahal cuman ketinggalan sunnah, bukan ketinggalan sholat wajib, tapi sumpeknya dia ngalah-ngalahi orang yang bahkan nggak sumpek walaupun ketinggalan yang wajib. Hebat. Ya Allah lupa saya. Apa? Lali kalau mau baca Quran. Jambiro saya turu aku iki. Duh, di ngantuk. Di kesel, tak sempat nulis baca Quran. Walaupun 1 lembar. Walaupun 1/4 lembar kalau perlu, wis, sementing istiqomah, gak tahu gak ngaji aku bentino, tidur. Dibiasakan, dipaksakan, iya, dipaksakan biar kita punya mental istiqomah, mental komitmen dan konsekuen. Kita punya mental yang disiplin, gitu. Wa mata ayisat minkan nafsu annaka la tasmahu bitarki awradika hatta tatadarakaha bil qada' matafatat. Dan ketika nafsu yang selalu mengajak kepada kita untuk meninggalkan amalan-amalan ibadah-ibadah,
Nafsu kita yang selalu mengajak kepada kita untuk medot istiqomah, kita lawan sampai akhirnya nafsu itu nyerah sama kita. Wis gak iso istiqomah dipedot, gak iso dibuat sibuk, gak harus dikodok, dibuat capek, dibuat males, dibuat ngantuk, tetep kelakon. Masih yo lek wingi 2 lembar saking sak lembar misalnya, saking kesele, saking ngantuke, tapi gak pedot istiqomah. Karena kita lawan terus-terusan, KO nafsu tadi itu. Karena kita lawan terus-terusan, nafsu itu putus asa untuk menggoda kita, untuk membujuk dan merayu kita. Maka badarat ila fi'liha fi awqatiha. Kalau kita ketinggalan amalan yang biasa kita lakukan di waktu-waktu tertentu terus kita kodok, maka kita akan pelan-pelan istiqomah sesuai dengan waktunya. Setiap sore waqiah. Suatu hari ketinggalan waqiah, kita kodok. Lama kelamaan kita pasti akan baca waqiah tepat pada waktunya akhirnya. Tapi kalau kita, waduh lupa saya nggak baca waqiah tadi sore, terus wis mari wis, bakal ketinggalan kita, besok nggak baca mungkin. Tapi kalau kita tadi sore saya nggak sempat, sekarang saya baca, terus nggak sempet dikodok, kelewatan dikodok, ketinggalan dikodok, lama kelamaan kita akan baca waqiah tepat pada waktunya akhirnya. Menuntut dirinya sendiri untuk disiplin, itu namanya menuntut dirinya sendiri untuk disiplin. Dikatakan begini, kita ini nggak mungkin ya ibadah 24 jam ini kan nggak mungkin. Siapa ibadah 24 jam? Nah, kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, kalau kita ingin mendapatkan pahala ibadah 24 jam, tapi kita nggak ibadah 24 jam, lo kan enak ini. Ganjarannya 24 jam, tapi ibadahnya nggak sampai 24 jam. Maka setidaknya kita ibadah di 4 waktu ini. Yang pertama, sesaat sebelum subuh. Yang kedua, subuh sampai isyraq. Yang ketiga, maghrib sampai isya. Ya, maaf, sebelum maghrib. Yang ketiga, sebelum maghrib. Dan yang keempat, maghrib sampai isya. Siapa orang yang menjaga 4 waktu ini dengan maksimal, maka dia dihitung sebagai orang ibadah 24 jam. Berapa menit sih sebelum subuh itu? Masih 15 menit, 20 menit lah sebelum subuh. Cukup itu untuk tahajud, untuk witir. Tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat. Berapa lama sih antara subuh sampai isyraq? Berapa lama sih sesaat sebelum maghrib? Maghrib setengah 6, anggap jam 5, jam 5 lebih 5, lebih 10, itu sesaat sebelum maghrib. Gunakan untuk taat, zikir, ngaji. Maghrib sampai isya, berapa jam, berapa menit? Anggaplah total misalnya 3 jam, 4 jam, tapi kita dapat pahalanya 24 jam. Loh, ini kan jelas-jelas menguntungkan hadirin. Jelas untung, profit, melok-melok depan mata ini. Dan mau gak dilakoni. 4 waktu ini aja. 4 waktu ini aja. Malah dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsi, "Abdi udhkurni ba'da subhi sa'atan wa ba'dal asri sa'atan." Hambaku, ingatlah kamu kepadaku, berzikirlah kamu kepadaku setelah subuh walaupun sebentar, dan setelah asar walaupun sebentar. Akfika ma bainahuma, aku akan cukupi apa yang berada di antara keduanya. Setelah subuh zikir kepadaku sebentar, setelah asar zikir kepadaku sebentar, maka apa yang terjadi di antara keduanya aku cukupi semuanya. Ini karena itu seperti yang sudah sering saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, mulai sekarang ditoto waktunya diatur, ditertibkan, diistiqomai, ketinggalan dikodok. Lama kelamaan kita akan menjadi orang yang terbiasa dengan ibadah. Lek gak ibadah malah gak enak. Orang kalau olahraga itu terbiasa dengan olahraga, lek gak olahraga malah jarem. Kalau kita kan olahraga malah jarem, karena nggak biasa olahraga. Tapi orang kalau olahraga malah jarem kabeh, gak enak, turu gak sek. Kalau kita nggak biasa olahraga, begitu olahraga turu malah gak sek, apa jarem kabeh, sakit semuanya. Tapi orang kalau biasa olahraga, praise dino, turu malah gak enak, biasa fitness misalnya, terus sekali libur, waduh. Jelas ini ya?
Saya mau tanya, ngawiti ku angel apa mboten? Angel ya. Makanya kalau sudah ngawiti, ojo sampai pedot. Lek pedot kodok. Kenapa? Kita kan sudah tahu rasanya ngawiti angel ya apa. Ojo sampai ngulangi itu kok nol iki kok. Jangan sampai ngulangi dari nol. Maka kalau ketinggalan kodok. Apa? Lek kadung ketinggalan, gak dikodok-kodok, wis keterusan keenakan. Akhirnya mulai dari nol lagi kita ngawiti ini lho sing angel. Saya kasih gambaran. Cuman ini gambaran elek. Iya. Saya mau tanya, orang rokokan itu apa langsung enak? Waduh, pahit, seri, watuh. Nggak enak. Tapi karena kepingin enak, dipaksakan untuk gimana caranya dia bisa rokokan, enak rokokan. Makso sampai dia bisa menemukan kenikmatannya rokokan. Akhirnya, lek gak rokokan malah gak enak. Gak mangan gak apa-apa, yang penting rokok. Saking nemennya sama rokok itu, dia berhasil. Kan itu istiqomah. Kan istiqomah, gak istiqomah ya tetep baik. Kapan rokokan seri. Kok gak rokokan maneh? Rokokan maneh watu, gak mari-mari. Tapi karena istiqomah, isu awan sore bengi, isu awan sore bengi. Telung dino seminggu cukup wis. Untuk merasakan nikmat rokokan nih. Gak rokokan malah gak enak. Duit 5.000 10.000. Ya apa mangan gak rokokan. Lek rokokan gak mangan, rokok gak mangan. Saking nemennya dia sama rokok, dia menemukan kenikmatannya. Loh kalau kita bisa begitu sama rokok, sing gak enak sampai enak. Kalau gak rokokan malah sampai gak enak, ya kenapa kita gak bisa begitu sama ibadah? Lah kok cek nemeni menungsoi rokokan diistiqomahi sampai menemukan nikmatnya ibadah gak diistiqomahi, maka gak nemu-nemu ini nikmatnya ibadah. Emangnya kita ini nanti masuk surga gara-gara rokokan tak? Kan bukan, gara-gara wirid, gara-gara ibadah, gara-gara amalan yang kita ajak kontinu istiqomahi. Karena itu gambaran. Kan gak pantas hadirin, ya kan gak pantas ah. Rokok dibelan-belani, ibadah gak dibelan-belani kan gak pantas ah. Nih, tekok gak enak sampai enak gitu loh. Lah ibadah sampai sekitar seumur sekian, yo tetep rasanya gak enak. Kenapa? Nggak istiqomah. Ya kalau saya katakan ya usah nemen-nemen, jangan nemen-nemen. Nah, ini. Wa qad qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ada seorang ulama namanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali As-Saggaf. Kami yang bangsanya As-Saggaf itu bermuara kepada beliau. Jadi Sayyid pertama kali, Habib pertama kali yang bermarga As-Saggaf itu Abdurrahman bin Muhammad bin Ali As-Saggaf. Itu mengatakan apa? Malam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa orang yang nggak punya wirid, nggak punya kebiasaan ibadah, maaf, dia dengan kera itu sama. Siapa orang yang tidak punya kebiasaan ibadah yang diistiqomahi, oh saya pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, dia dengan kera sama. Mana ada kera istiqomah ibadah? Ada. Hidupnya binatang secara umum makan, minum, seksual, tidur. Lah kita ini manusia, bukan binatang. Nggak ada kera baca Quran, kera muter tasbih, kera Tuhan, nggak ada. Nah, kita manusia harus baca Quran, harus baca wirid, harus sholat duha, harus ini, harus itu. Biar apa? Saya ini manusia, harus memuliakan dirinya sendiri. Harus memuliakan dirinya sendiri dengan ibadah. Hewan nggak disuruh ibadah, yang disuruh ibadah itu adalah manusia. Kalau manusia meninggalkan ibadah, ya dia sudah menjatuhkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri. Yeah. Wa qala ba'dul arifin, sebagian arifin mengatakan al-waridat min haitsul awrad. Ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah itu tergantung dari bagaimana dia istiqomah mengamalkan wirid. Waridat itu ilmu yang datangnya fresh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang datangnya fresh, seger, masih apa ya? Ibarat barang itu masih plastikan. Kinyis-kinyis. Datangnya dari Allah. Oh,
Pasti itu ilmu yang manfaat. Tapi itu nggak bisa kita dapat kecuali kalau kita istiqomah baca wirid. Kecuali kalau kita istiqomah ngamalkan satu ibadah. Faman lam yakun lahu wirdun, siapa orang yang tidak memiliki wirid fi dhahirihi, dalam dhahirnya, lam yakun lahu warid fi sarairihi, maka dia tidak punya ilmu yang manfaat di batinnya. Siapa orang yang jasmaninya tidak terbiasa dengan wirid, maka batinnya tidak punya yang namanya ilmu. Ya, ilmu cuman periwayatan, jelas nggak ada masalah. Cuman ilmu yang manfaat itu. Ilmu itu kan bukan lisan sebetulnya. Ilmu itu hati sebetulnya. Ilmu yang manfaat itu hakikatnya ada di hati kita masing-masing. Gimana caranya kita bisa mendapat ilmu yang merasuk dalam hati sehingga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah? Dibiasai dohirnya dengan wirid. Ajak kontinu melakukan satu ibadah. Iya. Banyak riwayat, banyak hadis ya, yang menjelaskan bahwa zikir, mengingat Allah itu adalah merupakan keutamaan, merupakan ibadah yang afdol. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi. Ya. Allah mengatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku ini senantiasa bersama hambaku selagi dia mengingatku. Aku senantiasa membersamai hambaku kalau dia senantiasa mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia hambaku mengingat aku dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Tapi barang siapa yang mengingat aku dalam keramaian, di tengah keramaian, entah itu manakipan, entah itu istighotsaan, entah itu tahlilan, entah itu dibaan, sholawatan, maulidan, dalam perkumpulan, maka aku pun juga akan mengingat-ingatnya dalam perkumpulanku yang lebih baik daripada perkumpulan hambaku. Artinya apa? Kita akan disebut namanya di hadapan para malaikat. Bayangkan nama kita disebut presiden, itu kan berarti kita bukan sembarang orang. Sampai nama kita disebut oleh presiden depan menteri. Lah bayangkan kalau Allah Tuhan menyebut nama kita depan malaikat. Kita berarti di sisi Allah bukan orang sembarangan. Gimana caranya kita bisa mendapatkan itu semuanya? Zikir. Udzkurni azkurkum. Dalam ayat Al-Quran mengatakan Allah, ingatlah sama aku akan ingat sama kamu. Ingat aku akan ingat kamu. Iya. Zikir itu sama seperti nyopo. Lek gelek nyopo kenal. Kalau sudah kenal disebut-sebut. Sama, kalau kita banyak zikir, maka Allah kenal kita karena sering kita panggil namanya. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Sering kita panggil namanya Allah nih. Ya Allah delok terus. Akhirnya kenal, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendiriannya Allah maupun dalam perkumpulannya Allah dengan para malaikat. Nah, ini. Dalam hadis yang lain dikatakan, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah. Tidaklah sekelompok manusia itu berkumpul di dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada majelis rotib namanya. Iya, dan lain sebagainya. Tidaklah seorang anak manusia berkumpul dengan manusia yang lain dalam rangka berzikir kepada Allah, kecuali malaikat akan turun kepada mereka dan meliputi mereka dengan sayap-sayapnya. Kecuali mereka akan diliputi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa nazarat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka ketenangan.
ketenangan. Makanya orang zikir itu kan tenang hadirin. Enak begitu. Marem nang ati. Orang berzikir itu marem nang ati. Wa dzakarahumullah fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang berada di sisinya Allah, yaitu para malaikat. Lihat, zikir kepada Allah, satu perkumpulan diadakan untuk menyebut namanya Allah. 4 hal sekaligus, 4 kebaikan kita dapat. Diliputi malaikat, diliputi rahmat, turun ketenangan, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa? Sekali lagi, ini kan keuntungan yang melok-melok depan mata. Bondo siji itu papat, bondo zikir itu papat. Nah itu jangan pernah ditinggalkan. Coba cek, koreksi diri. Setiap hari kita zikir sama Allah ini berapa kali? Paling gak sholat gak zikir kita ini. Itu gambaran. Kadang-kadang sholat langsung pelencing, saking bingungnya mbak dunya. Jangan. Dikatakan ma min gaumin yagumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa gamu an mithli jifati himar. Tidaklah sekelompok manusia beranjak dari suatu majlis yang di dalam majlis itu nggak ada zikir kepada Allah, kecuali beranjaknya mereka seperti beranjak dari bangkainya keledai. Nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya. Wa kana alaihim hasarah, dan nanti di akhirat tempat yang mereka duduk itu ya akan menjadi penyesalan buat mereka. Lapo sih longgo gak zikir lapo ya, duduk di pos kamling 2 jam betabrus ngalor ngidul, cangkruk dek badukan 2 jam ngobrol ngalor ngidul. Nanti di akhirat lah lapo melekan nang tonggo, masih gak maksiat, tapi nanti di akhirat lapo lagi, bunuh waktu, buang-buang waktu. Ya, kita ini seringkali tua, menjadi tua karena sesuatu yang sia-sia. Ada mereka yang tua karena ibadah. Kalau kita ini habis umurnya untuk hal yang gak manfaat, walaupun gak maksiat, tapi di akhirat kalau nggak ibadah itu menyisakan penyesalan. Kalau nggak ibadah itu menyisakan penyesalan. Ini, makanya dikatakan sama Mu'adz bin Jabal, laisa yatahassar ahlul jannah ala syai'in illa sa'atun marrat bihim lam yadhkurullah subhanahu fiha. Ahli surga itu tidak akan merasakan penyesalan kecuali atas suatu waktu yang mereka lewatkan begitu saja dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Mlebu surga isok-isok nyesel gara-gara waktu yang dia lewati tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dan lain. Surga itu nyesel, mlebu surga seisok nyesel. Itu gambarannya. Iya. 6. Karena itu jangan pernah kita ninggalkan zikir, ninggalkan wirid. Pernah diceritakan Nabi Dawud alaihissalam. Pernah diceritakan Nabi Dawud alaihissalam ini duduk kemudian ngelihat ada cacing keluar dari tanah. Cacing berwarna merah keluar dari tanah. Kerentek dalam hati, apa perlunya cacing ini diciptakan sama Allah ya? Apa faedahnya Allah ciptakan cacing, hewan menjijikkan seperti ini, diselentik mati? Apa perlunya? Subhanallah, cacing itu diizinkan oleh Allah untuk jawab. Ngomong cacing itu, Dawud, aku ini cacing yang kamu remehkan, tapi ketahuilah dalam 24 jam umurku, mulai aku lahir, mulai aku tercipta sampai sekarang, aku ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah baca ini 1000 kali, baca sholawat 1000 kali, baca ini. Nangis Nabi Dawud, ya Allah, Dawud Nabi ibadahnya nggak sampai 24 jam, cacing ibadahnya 24 jam. Nangis, sujud mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat Nabi Dawud.
itu cacing. Nggak diwajibkan ibadah, tapi ibadahnya seperti itu. Kita diwajibkan untuk ibadah, tapi repot. Lah mosok ya, dikatakan Allah tuh heran sama orang masuk surga tapi leren diseret. Allah itu heran ada orang masuk surga tapi leren diseret. Sama seperti orang yang ibadahnya terpaksa, zikirnya terpaksa. Itu seperti orang masuk surga tapi terpaksa. Duh, kira-kira ada nggak ya orang masuk surga tapi terpaksa itu ya? Sebetulnya saya nggak mau, Beb, masuk surga ini, Beb. Saking kepeksaan aku. Loh, mlebu surga kepeksaan lah aneh. Makanya heran kan kita. Loh kok ono wong mlebu surga kepeksa iki apa ceritane? Ibadahnya terpaksa semuanya. Tapi nggak apa-apa, timbang seneng mlebu neraka, lah mending kepeksa mlebu surga. Cuman Allah tuh heran gitu loh. Kok ono dikongkon mlebu surga terpaksa ini kan apa ini maksudnya? Tapi ya sih mending lah timbang jegur mlebu neraka. Wah, senang mlebu neraka, ya mending kepeksa tapi ujung-ujungnya mlebu surga. Cuman aneh gitu, heran, mengherankan. Ada orang masuk surga dalam keadaan terpaksa, ini heran. Karena itu ibadah yang kita biasa lakukan jangan dilakukan dalam keadaan terpaksa. Orang yang melakukan ibadah dalam keadaan terpaksa itu nggak maksimal, hadirin. Nggak maksimal sudah. Ya. Nah, wallahu a'lam, cukup is. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, dalam perjalanan jarak jauh, baik naik sepeda motor atau naik bis, itu kita sebelum berangkat sudah mensucikan diri dahulu. Kita pada waktu dalam perjalanan itu ya salawat, ya zikir. Di tengah jalan kita buang air kecil, buang angin. Itu apa harus kita mengulangi wudu? Suci dulu. Ya. Beb, saya ini biasa berzikir misalkan di perjalanan. Ya tadinya punya wudu, Beb. Sekali waktu berhenti di rest area kencing. Iya. Tapi nggak wudu terus zikir lagi. Gimana, Beb? Nggak apa-apa. Tapi afdolnya berzikir itu adabnya punya wudu. Mung kadung mlebu jeding, sekalian wudu ae wis. Kecuali kalau jenengan di tengah jalan, maaf, buang angin. Daripada nganggur, ya zikir aja. Maaf, Bib, saya nggak punya wudu, ngentut barusan gimana. Zikir aja sampai ketemu rest area atau sekalian ngisi pom bensin, berhenti, wudu, teruskan zikirnya. Jadi tidak dalam kondisi suci itu bukan penghalang buat kita untuk zikir. Tapi kalau bisa dalam keadaan bersuci, ya lebih afdol, ya, lebih utama. Itu termasuk adab. Nah, ada yang lain. Ya, kalau kita tidak biasa hafal ya, Fatihah atau yang lain, sama ayat kursi. Tapi kita sambil tidur bacanya gitu. Leye-leye istilahnya, ya. Sambil leye-leye ya. Jadi takutnya nanti kalau saya duduk setelah selesai susah tidurnya lagi. Nah, dengan adanya kita menghafal itu otomatis cara nggak sadar awal memidurkan kita kan nggak. Iya. Ada gimana itu? Iya. Adabnya gimana? Betul. Beb, saya ini hafal waqiah, Beb. Misal, hafal waqiah. Saya ini kalau baca dalam keadaan duduk, ya, baca waqiah dalam keadaan duduk, nanti saya susah tidur. Dalam artian, mumpung saya capek, misalkan nih sekarang kita capek, ngantuk, ya, kepingin dang turu rasanya. Nanti kalau saya paksakan baca waqiah dalam keadaan duduk, akhirnya susah tidur. Kan ada orang seperti itu, ya. Wis kadung kaget melek wis soro turune wis. Nah, gimana Bib kalau saya baca dalam keadaan leyeh-leyeh, barangkali keturun ya wis. Gimana? Yang pertama nggak apa-apa. Tapi kalau bicara adab namanya zikir itu pakai pakaian yang rapi, dalam keadaan wangi, jangan lupa pakai kopiah, menghadap ke arah kiblat dan punya wudu. Itu paling sempurnanya keadaan seseorang dalam menyebut namanya Allah. Menghadap kiblat, wangi, rapi, kepalanya tertutup dengan kopiah, iya, suci, bagus. Tapi daripada tidak sama sekali, ambek leyeh-leyeh, ya gak apa-apa, gak apa-apa. Daripada gak sama sekali gitu loh. Artinya, apakah itu dikatakan tidak adab? Kurang. Bukan tidak adab itu gak sopan, enggak. Ya, kurang. Nyebut namanya Allah sambil leyeh-leyeh itu kan kurang pantas.
Itu aja. Tapi daripada tidak sama sekali, nggak apa-apa. Jadi amalan terakhirnya dia sebelum tidur adalah baca Waqiah. Bagus. Cuman posisinya saja dia dalam keadaan tiduran. Itu aja yang kurang. Tapi nggak apa-apa, tidak menjadi syarat. Ada yang lain? Iya. Nah, ini nyambung dengan apa yang kita sampaikan tadi, maksudnya terkait dengan zikir setelah sholat. Mungkin ketika kita dengan waktu yang sangat terbatas, dengan pekerjaan ataupun lain hal, harus berangkat dan sebagainya, jadi kita sholat fardu, kemudian yang selanjutnya kita zikir dulu, kemudian kita harus segera berangkat. Itu kira-kira sikap kita seperti apa? Apakah kita kodok nanti ketika itu dan sebagainya? Sikapnya seperti apa? Yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita sudah terbiasa dengan zikir yang kita amalkan setelah sholat, ya tentang itu, kemudian ketika kita jamaah dengan dimanapun, kemudian ada sedikit bacaan yang berbeda ataupun jumlahnya tidak sama gitu, apa kita membaca sendiri dengan apa yang kita biasakan itu, apakah mengikuti dengan jamaah yang ada? Betul. Nah, Beb, karena saya kesusu, jadi saya sholat terus beranjak. Gimana, Beb? Tetap dibaca walaupun sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kesusu kita ini, ya, sambil pulang misalkan atau meneruskan perjalanan sambil baca Allahumma tassalamu minka salamu alaihi sambil jalan. Nggak apa-apa. Walaupun tentunya kalau pas ada luang waktu ya duduk lebih afdal, kan begitu. Sambil jalan Allahumma tassalamu minka salamu subhanallah 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 sambil selesai doa Fatihah baru selesai. Apa-apa. Itu termasuk qadha itu namanya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, kalau kita ini kadang-kadang musafir masuk masjid, bacaannya imam setelah salam itu beda dengan kita. Entah bacaannya beda atau sama tapi jumlahnya yang beda. Yang mana yang lebih afdal? Kita ngikuti imam atau kita neruskan bacaan yang kita istiqomah setiap hari? Dilihat. Kalau sekiranya kita ini kalau meneruskan bacaan yang biasa kita istiqomah itu bisa menimbulkan fitnah. Itulah wong kok siji sih. Imamnya ngomong apa, itu bisa menimbulkan fitnah. Secara umum sih nggak ada masalah ya, nggak sampai paling ya didelok tok kok siji. Ya, durung subhanallah, imam kok mau subhanallah ya apa sih? Iki imamnya maca iki kok ayat kursi misalkan. Ya, cuman itu namanya bukan tidak sampai menimbulkan fitnah. Silahkan Anda istiqomahi wiridnya jenengan. Terus kadung istiqomah soalnya. Asal wiridnya jenengan itu berdasarkan hadis-hadisnya Nabi. Jangan ngarang sendiri gitu loh. Iya, jangan ngarang sendiri. Kalau imamnya bikin wirid bacaan sendiri, kan boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita ngamalkan hadisnya Nabi, ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah imamnya baca wirid, tapi pakai hadisnya Nabi. Kita baca wirid juga pakai hadisnya Nabi. Cuman dia bacanya ayat kursi dulu baru Allahumma antas salam misalkan. Kita enggak, Allahumma antas salam baru ayat kursi. Loh kok beda? Gimana nih? Sekiranya kamu lakukan itu tidak menimbulkan fitnah, enggak ada masalah. Tapi kalau memang ada khawatir menimbulkan fitnah, misal kita ini lagi enggak akor sama imamnya memang. Pas ketepaan lagi enggak akor sama imam. Kita sholat di belakangnya imam. Setelah salam imamnya, kita salam, kita baca wirid sendiri. Wah, ya ini kan bisa menimbulkan fitnah. Loh, teman dia gak akor wiridnya dewi-dewi. Nah, karena itu kalau jenengan baca wiridnya sendiri jangan terlalu keras suaranya. Jangan terlalu keras. Sekiranya kita dengar cukup. Sehingga tidak menimbulkan pikiran yang macam-macam. Begitu. Begitu. Terakhir kalau ada. Cukup. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma hal qudri untha wa dzakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun
واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. الرحمن الرحيم.